पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन श्री अमरदास हृदय नित ध्यान हृदय नित ध्यान श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्न के नाशक विघ्न के नाशक श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाल जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर थार एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ऐसो तीन लोक के अंदर सुण्यो न थल तीर्थ अत सुंदर किम उत्पत्ति भई इस केरी महिमा कही न जाहे बडेरी ऐसो तीन लोक के अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी। जुगो जुग अटल चावर छत्र तख दे मालक मेहरां दे साईं करना दान करण कारण समर्थ हजूर महाराज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की अपार किरपालता का सदका भुड़ भागी जन शाम के दीवाना विच गुरु दरबार की हाजरी भर के गुरु सवारियां तो गुरु जस कीर्तन द्वारा सरवण करके लाहा प्राप्त कर रहे सी जी। बहुत वड्डे भागां द्वारा आपां नूं सत संगत करन दा श्रेष्ठ समा प्राप्त हुंदा है। बहुत बार आपां महसूस नहीं करते आऊँ सोचते कोई फर्क तो पै नहीं रहा भाई पर बहुत फर्क पैंदा साध संगत जी संगत करन दा। भाई गुरदास जी के बड़े प्यारे बचन हैं अगे चल के आपां विचार लवांगे। गुरु साहब जी ने तरस कीती कृपा कीती मेहर कीती ये श्रेष्ठ समा आपां नूं बख्शिश कीता है। रोज़ शाम नूं आपां सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाही का पावन पित्र जीवन विचारते हाँ। कल जिथे तक प्रसंग आपां विचारिया सी भाई राम कौर जी जो बाबा बुढ़ा जी दी अंश बंश ने वो सारे सिखां नूं सारे गुरमुखां नूं कथा सुना रहे ने महाराज सच्चे पातशाह जी दी। जो कथा उन्होंने सिंघां नूं सुनाई सी उही भाई संतोख सिंह जी ने साडे तक लिखा के पहुँचदी कीती है। सो भाई राम कौर जी नूं गुरमुखां ने बेनती की भाई राम कौर जी आप जी ने गुरु साहब जी की कथा सुना के सानू निहाल ही कर दिता तो हुण इउं करो आप जी ये भी सानू कथा सुनाओ भी हरमंदर साहब की रचना महाराज जी ने किवें कीती सी किवें उन्होंने ताल खणवाया किवें सारी जिहड़ी ये
ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੱਤ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਐਸੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਥਲ ਤੀਰਥ ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਕਿਮ ਉਤਪਤੀ ਪਈ ਇਸ ਕੇਰੀ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਹੇ ਬਡੇਰੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਮਹਾ ਮਹਾਤਮਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਭਉ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋਮਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਾਤੈ, ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਲ ਲਗਾਵਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਾਲ ਦੀ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਬਨਵਾਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਸਥਿਤ ਸੇਵਤੀ ਜਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਚਿਤ ਪਾਵਤ ਮਹਾਂ, ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਹਾ ਕਠੋਰ ਜਗਤ ਆਸ ਕੋਏ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ, ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅਸ ਦੁਰਭਾਗ ਕਮਣ ਜਗ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਗਤ ਉੱਤੇ। ਕਰੇ ਤਰਕ ਨਾ ਵਿਸ ਕੋ ਜੋਏ, ਕਰੇ ਤਰਕ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਾਂ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਸਰੋਵਰ ਤੇ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਤੇ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨ ਹਰ ਬਿਹਾਰੋ, ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਹੀ ਹਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਮੱਜਨ ਸੇਵਨ ਤੇ ਸੁਖ ਭਾਰੋ, ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਮੱਜਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਜਨਨ ਕੋ ਸਾ ਫਲਦਾਇਕ, ਸਾਰੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਯਥਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤਰਲੋਕੀ ਨਾਇਕ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਖੰਡੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੰਡਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਹੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਵਈਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੌਂਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਛੱਬੇ ਲਮਕਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਛੱਬਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਈਡੀ ਊਡੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਸਤਰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕਿਤੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੈਸੋ ਜੈਸੋ ਭਾਉ ਤੈਸੀ ਕਾਮਨਾ ਪਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾਤ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ 100 ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਵਨ ਗਨ ਕੇ ਰਹਿਬੇ ਲਾਇਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੇ ਭੀੜ ਤੇ ਬਨਹਿ ਸਹਾਇਕ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋ ਸਗਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਵੋ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਸ਼ਰੋਤਨ ਕੋ ਸੰਦੇਹੋ ਮਿਟਾਵੋ, ਇਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਦੇ ਲਾਲਸਾ ਭਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੀਏ ਅਸੀਂ। ਗਹੀ ਆਏ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਜੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੁਮ ਹੋ ਮਹਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਰਬੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੇ ਤੇ ਸਰਬੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਹਾ ਤਤਅਗ, ਮਹਾਰਾਜ
ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤਤ ਬੀਤੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਕਤਮਾਨ ਚਾਹੋ ਜਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹਿ ਤਰਲੋਕ ਮੈਂ ਕਿਸ ਭੈ ਧਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੌਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਖੋਗੇ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖੋਗੇ। ਭੂਤ ਭਵਿਖਤ ਕੇਰ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਰਾਵ ਹਿਰਦੈ ਸਰਬ ਕੀ ਗਿਆਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਕਰ ਮਨ ਸ਼ਰੋਤਨ, ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਨੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਾਓ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ। ਕਰੋ ਸੁਧਾਸਰ ਕੋ ਬਖਿਆਨ, ਸੁਧਾਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਭਾਈ ਸੁਨ ਸਭ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ ਮਨ ਤਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਕੀ ਲਾਲਸ ਜਾਨੀ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਵੀ ਖੜਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਾਪ ਕੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਕਥਾ ਨਾ ਰੂਚੇ ਜਿਨ ਕੋ, ਤਨੇਕ ਕੁਨਾਰ ਬੁਲਾਏ ਲਈ ਨਚਾਵਤ ਹੈ ਦਿਨ ਕੋ ਰਿਣ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਰਸਦਾਇਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਥਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਲਾਓ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਤ ਸੋ ਭਇਓ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸ਼ਰੋਤਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇਖ ਅਪਾਰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੇਖੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਪਰ ਗੁਰ ਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਵਧੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਕੇ ਔਰ ਕੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰੋਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਜੇ ਸ਼ਰੁਤ, ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਰੇ ਸਰਾਹਨ ਆਨੰਦ ਅਦੁੱਤ। ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਧਨ ਸੁਮਤ ਅਰ ਚਾਹੇ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਖਿਆ ਧਨ ਜੇ ਸਿੱਖੋ, ਧਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਤਰ ਸਰਬ ਸੁਨਾਮੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਸ਼ਰੋਤਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਰਿਝਾਮੋ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਕੇ ਸੁਨੇ ਭਰਮ ਬਿਨਸਾਵੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਆਸ਼ਾ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸਭ ਪਾਵੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਅਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਮਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਨਾਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਨਾਸ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਕਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਥਾ ਉਚਰੂ ਮੈਂ ਤਥਾ,
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਸੁਣਹੁ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਕਥਾ। ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਤ। ਜਿਸ ਕਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਕੇ ਹੈ ਸੁਖ ਰਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਕਿ ਹੈ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਭਾਈ ਤਬ ਕਰ ਸਰੋਤਨ ਸਾਵਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਮਾਰੋ ਚੌਂਕੜੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ। ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ ਵਰਣਨ ਜਥਾ ਮਹਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਗੜ ਚਤੌੜਾ ਕੀ ਪਏ ਜੈਮਲ ਫੱਤਾ ਭਰਾਤ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲ ਖਿਦਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਚਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਰਾਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਉਧਰ ਦੋ ਰਾਜਪੂਤ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜੈਮਲ ਤੇ ਫੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੈਮਲ ਫੱਤੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਸਬੱਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਤੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜੈਮਲ ਤੇ ਫੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਚਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਨਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੁਣ ਅਕਬਰ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਿਓ ਰਸਿਓ ਉਠ ਫਰਕਾਤ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਠਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਸਭ ਸੂਬੇ ਟਿਕ ਜੇ ਉਮਰਾਓ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਦੇ ਕਰਨੀ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਸਗਲ ਦਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਜਾਣ ਕਰ ਦੀਨ ਵਡਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਸੈਨਾ ਸਕੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਜੀ ਪੈਦਲ ਗਜ ਅੰਬਾਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਥਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਿੱਤੀ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਤੋਪ ਰਹਿ ਕਲੇ ਤੁਪਕਾ ਜਮੂਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਔਰ ਸੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ,
ਤੋਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤਬ ਅਕਬਰ ਸਾ ਪੀਰ ਮਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਚਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਭੇਟ ਸ਼ੀਰਣੀ ਦੇ ਅਦਕਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਰਨੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਰ ਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੜੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਮੇਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜਾਣਗੇ ਚਤੌੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਗੜ ਚਤੌੜ ਦਿਸ਼ਕੀਨ ਚੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਚੜਿਓ ਸ਼ਾਹ ਵੱਡ ਬੰਬ ਬਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਸਨੈ ਸਨੈ ਡੇਰੇ ਕਰ ਕੂਚੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਗੜ ਰਿਪ ਕੇ ਤਬ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਾ ਸੀ ਇਹ ਚਤੌੜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀਨ ਚਫੇਰੇ। 4 ਚਫੇਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ। ਪਰਿਓ ਜੁਧ ਕਮਸਾਨ ਕਨੇਰੇ। ਚੰਗਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਚਲੇ ਤੋਪ ਜਨ ਗਾਜ ਗਜਬ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਗਜਬ ਕਰਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਡਹਿ ਸੁਰੰਗਨ ਮਾਰ ਅਜਬ ਕੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸਨ ਬਰੂਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਖੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤਬ ਰਾਜਪੂਤ ਆਫੀਮ ਚੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸੂਰਮੇ ਰਾਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਮਲ ਤੇ ਫਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਲੇਰੀ ਆਵੇ, ਤੋਪ ਚੱਲਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁਖ ਲਾਲੀ ਮਨ ਕੋਪ ਬੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਗਹਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੋਏ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜੇ ਜੀ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਪਰੇ ਦਲੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਲੋ ਕਰਕੇ ਦਲੇਰ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਕਰਵਾਰ ਪਰਹਾਰੇ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਭਜੇ ਸਰੋਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਸਰੋਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੁਟਹਿ ਤਫੰਗ ਗੜਹਿ ਤਨ ਗੋਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਰੁਦਰ ਭੀਜ ਜਨ ਖੇਲਹਿ ਹੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਸੂਰਮੇ। ਪਰਹੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੁਰਗਮ ਯਾਰ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਬਾਰੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਅਨਕ ਸੰਘਹਰ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਾ ਹਲੀ ਮਾਚੋ ਸੰਗਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਹਲਾ ਹਲੀ ਮੱਚੀ, ਚੰਗਾ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚਿਆ। ਇੱਕ ਬਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਦੂਜੇ ਬਨੇ ਜਾਮਲ ਫੱਤਾ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮਰਹਿ ਪ੍ਰਸ ਪਰ ਬਜੈ ਦਮਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦਮਾਮੇ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਰਦੀ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਗਣ ਢੋਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਢੋਲ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਆਦਿਕ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ। ਵਾਜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਟਹਿ ਨਫੀਰਨ ਕੇ ਬੜ ਬੋਲ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫੀਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਪ੍ਰਹਿਕਲੇ ਛੁਟਹਿ ਜੰਜੇਲ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲਹਿ ਜਮੂਰੇ ਗੂੰਜਤ ਸੈਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਬਤ ਵੀ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਇਓ ਕੁਲਾਹਲ ਸੂਰਨ ਕੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਲਾਹਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਜੀ। ਉੱਠਿਓ ਸ਼ਬਦ ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਨ ਬਡੇਰਾ। 4 ਸਫੇਰੇ ਬੜਾ ਖੜਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਝਟਪਟ ਘਟ ਘਟ ਸੁਭਟ ਲਟੇ ਹੈ। ਝੜਾ ਪਾਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੂਰਮੇ। ਸੱਟ ਪਟ ਜੁੱਟ ਕਰ ਰਿਸ ਨਾ ਮਿਟੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਟੇ ਅੰਗ ਲੋਹੂ ਬਹੁ ਚਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਲਹੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਖੇਤ ਮਹਿ ਗਨ ਮੁਰਸ਼ਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਤ ਕੇ ਕਰ ਪਗ ਉਡ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਲੇ ਲਗੇ ਨ ਥਿਤ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਕੜਾ ਕੜੀ ਕਰ ਵਾਰਨ ਕਰੀ। ਕੜਾ ਕੜੀ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਠੇਲਾ ਠੇਲੀ ਸੇਲਣ ਸਰਸਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਥਾ ਬਤੀ ਹਥਿਆਰਨ ਹੋਏ। ਹੱਥੋਂ ਪੱਥੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਂਗਣ ਅੰਗਨ ਸੰਗ ਪਰੋਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਂਗਾਂ ਵਰਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੜੇ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੀਖ ਵਿੱਚ। ਉਡੇ ਬਰੂਦ ਸਾਥ ਸਾਹ ਨਭ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੂਦ ਉੜਦਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਤ ਗਿਰਤ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨ ਸਾਹੀ। ਗੇੜੀ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਕੇ
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਗੇ ਘਾਵ ਸਨਮੁਖ ਮਰ ਰਹੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਘਾਵ ਜ਼ਖਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਖਾ ਕੇ। ਛਤਰ ਆਏ ਸਨਮੁਖ ਨਹਿ ਸਹੈ। ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਖੜ ਸਕੇ। ਹੋਠਨ ਕਾਟਤ ਮੂੰਡ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਪਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਰੌਂਡ ਪਰੇ ਕਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਧਾੜੀ ਕੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਿਕਸ ਪਰੇ ਪਾਟਸ ਜਾ ਮੁਲ ਫਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਾਜੇ। ਵਿਚਰਤ ਰਣ ਮੈਂ ਜਿਮ ਗੱਜ ਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਫਿਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੂਰਮੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਤਫੰਗਨ ਕੀ ਕਰ ਮਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। बीच मोर्चे सुबट संघार। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। इत्ते चढ़ी शाह की सेना। ਇਧਰੋਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੜੀ ਜੀ। मिले सम्मुख मुख भट रण ऐन। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। चलन लग्यो तीखण घनसार। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। मार मार कर परे जुजार। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਯੋਧੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ। नमस्कार नी ते छुट गोलकां। ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ। ज्वाला ज्वल हैं दिप हैं जन उल्का। ਉਲਕਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ, ਏਦਾਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੀ। कहों ओरण गोरण मचकंती। 4 ਚਫੇਰੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। जन ओरण कोरण बरखंती। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और फोरन तोरण मुख करें। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਤੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। डर हिरण को रण अरें। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਸਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅੜੇ ਜੀ। चौं दिशते उमड्यो दल परी। 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਕੇ। जयमल फत्ता केर मजहरी। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਮਲ ਫੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ। मारो पकड़ो जान न देहो। ਏਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਲਿਆ, ਮਾਰ ਲਓ ਪਕੜ ਲਓ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। दौड़ कहें रोक इन लहो। ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਲਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। जब राजपूत रुके सपंती। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਅੜੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ युद्ध क्रोध कर आंखन राती। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। प्रथम तफंगन की कर मार। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। तो मर सांगन सेल संभार। ਫਿਰ ਤੋਮਰ ਬਰਸ਼ੇ ਸਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਟਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਰਸ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਈ। पुन तरवारण पर कर धरें। ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। सन्मुख मुख कर दोह दिश भिड़ें। ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। अंग बदीरण जोधा भये। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ। घायल घूमत मुरशाले। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਉਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਜੀ ਖਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ। कट कट गिरे सुबट रण माही। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। मरे सम्मुख सुरपुर को जाही। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। नहीं चरण एक हटे पिशारी। ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਸੂਰਮੇ। श्रोणत बिखरियो अमन मजारी। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। मृतक अनेक परे शेत किरण। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। कार पग कट होए होए बस्तीरन। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਹੱਥ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। कतहु रंग मरे तर परे। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ। कहूँ तफंग शूशन धरे। ਕਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। तोमर साथ विदे तन केते। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। गोली लगी फटे उड़ते ते। ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਫਟੇ ਪਏ ਹਨ। केतक तड़फत मांगत है पानी। ਕਈ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। हाय हाय हत कूकन ਤੇ बानी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। हला हली माचो संग्राम। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹਲਾਹਲੀ ਮੱਚੀ, ਬੜਾ ਸੰਗਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मर मर पहुंचत पे जम तम। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਈ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। इस प्रकार रण काल कनेरे। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਣ ਮੱਚਿਆ ਤਾਂ हट प्रवेशे निज दुर्ग बडेरे।
ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਨ, ਰਹਿ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਢੁਕ ਨੇਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹ ਢੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨੇੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਰੇ ਮੋਰਚੇ ਗੜ ਚੌ ਫੇਰੇ, 4 ਚਫੇਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਹਾ ਤਹੀ ਤੋਪਨ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਡਹਿ ਸੁਰੰਗਨ ਗਜਬ ਗੁਜਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਗਜਬ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ। ਕਹਾ ਤਹੀ ਤੋਪਨ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਏਦਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਤੇ ਗਣ ਤੁਲ ਤੁਪ ਕੈ ਚਲਾਵੇਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੈਮਲ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਨਿਤ ਮਚ ਹੈ ਜੰਗ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਦੋਹਰਾ ਬਹੁਤ ਵਰਖ ਜਬ ਬੀਤ ਗਏ, ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਵਿਸਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੰਗ, ਚੰਗਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋਚਤ ਕੋ ਅਦਕ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਕਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛੇੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੜਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਸੂਬੇ ਉਮਰਾਓ ਬੁਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਗਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣ ਕਰ ਚੱਲ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਖੀ ਸੈਨਾ ਕੇ ਸਗਲ ਹਕਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਨਿਜ ਸਮੀਪ ਕਹਿਤ ਸਤਕਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਜਦ ਸਭ ਆਏ ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਨ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਉਮਰਾਵਨ ਦੇਸ਼ ਪਿਖ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਸੁਣ ਹੋ ਬਚਨ ਸਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਨ ਪੁਨਹੁ ਉਚਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸਾਂ। ਜਬ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੜੇ ਚਤੌੜ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਬ ਹੈ ਮਨਾਏ ਸਭ ਹੀ ਠੌਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਮਨੌਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਤੇ ਪੀਰ ਸਭ ਕੋ ਮੈਂ ਮਨ, ਜਿੰਨੇ ਪੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦੀਨ ਸ਼ੀਰਣੀ ਵਸਤੂ ਨਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੀਰਨੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਹਨ ਕੀ ਆਗਿਆ ਕਹੋ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਆਦਿਕ ਸਨ ਕਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਕਮਾਨ ਚੜਾਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਅਜਮੇਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਕੋ ਸਿੱਧ ਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਅੜ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਰ ਪੀਰਨ ਪਰ ਸਿਦਕ ਮਹਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਚੜ ਚਤੌੜ ਪਰ ਆਇਓ ਤਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਤੌੜ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੋ ਦਲ ਸੰਗ ਲੈ ਕਰ ਸਭ, ਸਾਰਾ ਦਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਜੇਤਾ ਕਛੂ ਭਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆਪਣੀ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕੀਨ ਲੜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਧਾ ਮਰੇ ਬਰਿੰਦ ਦੁਹਕਾਈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਰਖ ਕਿਤੇ ਬੀਤੇ ਇਸ ਥਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਧਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਇਓ ਮਹਾਨ, ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਸੁਭਟ ਰਹੇ ਤਨ ਠੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਵਿਦਤ ਯੁੱਧ ਭਇਆ ਸਭ ਮਹਿ ਗੌਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਚਾਰ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖੇ ਸੁਣ ਗਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਚਤੌੜ ਸੰਗ ਰਣ ਭਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਜੇ ਉਠਿਆ ਬਚਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਤ ਅਪਦਰ ਵਿਹਾਨੇ ਬਸਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅਪੱਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਅਨ ਕਸੂਰ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਦਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ, ਸੋ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਖਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆ ਦੋ ਭਰਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਕੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਕੋ ਚਾਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਗੜ ਜਾਏ ਨਹਿ ਮਿਲ ਨ ਅਮਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਚਟੌਰ ਰਹੇ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਿਤੌੜ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਤਸ਼ਾਹਤ ਤਬ ਬਧੇ ਬਧੇਰੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚਿਤੌੜ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਆ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਗੜ ਨਹਿ ਟੂਟੇ ਹਟ ਜਾਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਨਕ ਥਾਨ ਤਬ ਜੰਗ ਮਚਾਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਲੇ ਚੜੇ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗੇ ਚੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਬ ਕੋ ਭੀ ਯਕੀਨ ਬਗਾਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਉਮਰੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਹਾਨ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਉਪਾਵ ਹੋਏ ਗੜ ਹਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਇਹ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਪਰ ਭਲਾ ਨਹਿਰਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਧ ਹੈ ਸੋ ਮੋਹਿ ਅਗਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਆਨ ਮਾਨ ਹਾਂ ਭਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ। ਬੜ ਸੰਕਟ ਇਹ ਗੜ ਕੋ ਪਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਟੂਟਿਓ ਨਹੀਂ ਯੁੱਧ ਬੜ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪੂਤਨ ਮਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਪਰ ਪਾਉ ਬਨੇ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਅਪਰ ਜੇ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕੋ ਕਯੋ ਬਾਕ ਫੁਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸੋ ਖੋਜੋ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ ਮਾਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਸੁਨਹੁ ਪਰਖੋ ਤਹ ਜਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਖ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਜੁਤ ਤਿਸ ਕੇ ਅਨੁਸਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਐਸੋ ਖੋਜ ਬਤਾਵਹਿ ਮੋਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅਦ ਕਹਿ ਤੂ ਤਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਹੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਤੂ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਹ ਗਰਤ ਮਹਿ ਗਿਰਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਹਿ ਨਿਕਾਸਨ ਜੋ ਹਿਤ ਭਰਿਓ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰੂਰ। ਹਿਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਲਗੇ ਵਿਚਾਰਨ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਅਸ ਪੂਰਨ ਕੋ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਰਨ, ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਹੂ ਨੇ ਕੋ ਪੀਰ ਬਤਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ
ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਨਹਿ ਪਸੰਦ ਅਕਬਰ ਕੀ ਆਵ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਲਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਇਸ ਤੇ ਭੀ ਵਡੇਰੇ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਏ ਪੀਰ ਕਨੇਰੇ। ਕਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਸਹੂ ਤੇ ਨਾ ਸਰਿਓ ਮਮ ਕਾਮ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਹੈ। ਭਏ ਨੇ ਫਲ ਖਰਚੇ ਬਹੁਦਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਕ ਤਿਨ ਪੀ ਸੁਣ ਕੰਨ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਸਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਤ ਸੰਦੇਹੋ ਕਹਿਣ ਕੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਰਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ 10 ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰ ਘਰ ਪਰ ਕਿਮ ਸਿਦਕ ਧਰੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਸਿਦਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਨਿਮਰ ਕਰ ਸੀਸ ਕਰੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੀਸ ਵੀ ਨਵਾਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਨਵਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਕੋ ਨਿਮਹਿ ਪਾਏ ਬੜਿਆਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਪਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਕੋ ਨਿਮਹਿ ਸੋ ਏਸ਼ ਪੁਰਾਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਮ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਇੱਛਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨੂੰ 10 ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਰਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਚਤਕੀਨ ਸਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗਿਓਂ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਕਹੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਸ ਲਹੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸਕੇ ਭਲੇ ਭਾਗ ਲੈ ਮਾਨ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਹਿਤ ਪਾਵੇ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇਗਾ ਇਹ। ਐਂ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਚਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਚਿੱਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਜੀ ਗਾਇਓ ਸ਼ਾਹ ਟਿਗ ਖੜੋ ਨਿਹਰ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਰ ਤਸਲੀਮ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੇ। ਤਸਲੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ਸੁਣੋ ਮਮ ਬੈਨ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੁਣ। ਨਿਮਕ ਤੁਮਾਰੋ ਹਮ ਨਿਤ ਖਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਲੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਚਿਤ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਗ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਥਮ ਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਹਨ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਏ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋ ਜਿਸ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਬਖਾਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਜਮਤ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸਾ ਭਾਂਤੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸਕੇ ਸਮਸਰਨ ਹੈ ਕਿਸ ਬਾਤੀ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਸਭ ਥਾਨ ਲਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੀਰ ਨਿਮਰੇ ਅਗਵਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੀਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਂ ਹਨ। ਯਾਹਰ ਸਭ ਜਹਾਨ ਮੈਂ ਹੋਵ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋ ਨਾ ਖਰੋਵ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਕੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਬਰ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੜੋ ਤੁਮਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਿਨ ਬਖਸ਼ਿਓ ਇਹ ਪਦ ਜੋ ਉਦਾਰੋ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਨਮਤ ਹੀ ਅਜਮਤ ਯਤ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਮਤਾਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਭਤ ਸ਼ਾਮ ਕੀਆ ਫਣ ਬਿਸਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭਤ ਸ਼ਾਮ ਜਦ
ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਫਨ ਦੀ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਮੈਖਣ ਚਰ ਕੇ ਖੇਤ ਉਜਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਚਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਹਰਿਆਵਲ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀ ਕਰੇ ਜਵਾਮਨ, ਕਈ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਹ ਤਹ ਵਿਚਰੇ ਜਾ ਸਤ ਪਾਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਧਾਰੀ ਜਗ ਜੇਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਗੋਰਖ ਆਦਿਕ ਸਿੱਧ ਗਣ ਤੇਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਉਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਰਕਨ ਵਿਖੇ ਪੀਰ ਅਜਮਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੀਰ ਸਨ, ਮਤੀ ਬਿਲੰਦ ਦਵੈਤ ਚਿਤ ਹਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੁਬਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਮਸ਼ ਆਦ ਜਿਨਹੁ ਦਿਨ ਨਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ ਤਰਬੇਜ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਰੇ ਉਤਾਰਿਓ ਬੋਲਣ ਸਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਸੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਭ ਸੋ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਜਮਤ ਕੋ ਦਿਖਾਏ ਕਰ ਤਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਕੇ ਤਕ ਗਿਨੀਏ ਜਗਤ ਮਜਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਨਰ ਨਿਸਤਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਖਲਕ ਬਿਸਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਲਖੇ ਨਾ ਜੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਮਹਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ। ਮੋਖ ਪੰਥ ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਦਾਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲਗ ਤਿਨ ਕੀ ਕੀਰਤ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਵਿਦਤ ਜਗਤ ਸਗਰੇ ਬਿਸਤੀਰਤ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਮੀਪ ਉਮਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ, ਬੂਝ ਪਿਖੋ ਸਭ ਲਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਲੋਕ ਜਬ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਗਾਦੀ ਪਰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਥੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ। ਮਨ ਇੰਦਰ ਕੋ ਜੀਤਨ ਹਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਇੰਦਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਜਿਨਹੁ ਅਗਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਮਾਯੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਧਰਮਾਤਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਤਿਨਹੁ ਮਹਾਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੌਣ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਰਸਨਾ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਈ ਛਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਕੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਨ ਸਥਾਨ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਜਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੇਵ ਲੋਕ ਮੈਂ ਗਏ ਗੁਸਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ, ਗਾਦੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਤੇ ਪਿਛਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ ਤ੍ਰਿਤੀਯੋ ਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਸਰੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੈਸ ਬਿਰਧ ਮੁਖ ਜੋਤ ਅਨੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਅਚਰਜ ਕੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚਰਜੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਆਏ ਬਸ ਹੈ ਸੋ ਹਮਰੀ ਪੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੋਇੰਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇਗਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੇ ਤਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹਿ ਕੁਛ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਇਤਿਆਦ ਅਨੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਆਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਿਭਾਏ ਵੀ ਹਨ। ਵਿਦਿਤ ਜਗਤ ਮਹਿ ਸਹਿਤ ਵਿਵੇਕ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਗੇ ਥਿਤ ਨਿਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਿਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖ ਕੋ ਦੇਖੇ ਸਗਲ ਸਮਰਿੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਲੇ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਜਨ ਅਨੇਕ ਜਨ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੇ ਜੋ ਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਤਤਕਾਲ। ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰਿਆ ਅਕਬਰ ਅਚਰਜ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਕਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਪੁਰ ਕੌਣ ਸਥਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੂੰ। ਨੇੜੇ ਕਿਦੋਂ ਦੂਰ ਪਰਮਾਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੈਨ ਤੇ ਬਰ ਲੈ ਮਨ ਕੇ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਤੁਮ ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ। ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਰਹਿਤ ਭਇਓ ਅਕਬਰ ਕੇ ਪਾਸ਼। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ਸੁਣੋ ਇਸ ਥਾਲ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੁਣੋ, ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹੇ ਦੂਰ ਬਹੁ ਮਾਰਗ ਚਲਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਾਬਰ ਕੋ ਨਾ ਬਣਿਆ ਬਜਾਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਤੇ ਨਿਕੜ ਸੋ ਜਾਨੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੀਪ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਨਦੀ ਵਿਪਾਸਾ ਹੈ ਅਵਨੀਪ। ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੀਰ ਤਿਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਤੇ ਠਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਣਿਆ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਣੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਓਨੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੀਰ ਤਿਸ ਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਤੇ ਠਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।